برینها من بحثا جنبرا خواه یعنی خانمات و مروین تکر بو. اگر امکان هبه دوی مروف خانمات تج بپرسه هون دمک دریج ده زندان دبون. گرتی دست سری جبر کو هر تم آستنگ لپیشیا آزادیت هبونه خانمات تجی و دمی صد ایش و آزار دیتنه. گلو کس پر علاقه دار بویه یعنی کسی کو پرساوی کربن آلیکار بو بن اره هنگی الان قریبو بتنی نه هاتی اشتنگلو یعنی آلیکاری هاتی اکرن بله هوالن جه فاکولته سیاست ناسیه هوالن مین اسکلیپی ما بستا من او دما داوی یجی پشتی 12 ایلونی یعنی هلبت بهایا ایش و آزار پرن هلبت جی کردان جی کسی کود وی وارد بنا آلیکار هبون هوالن وها ینکو دچون سردانه ینکو پیره ده پیوین باشه ما مستا اگر تو بحثا چند حبسخانه دن این پشت عنتاب جی بکی بلکه دی ام بین داویه و بشه İşte 25 Mayıs 25 گلانا 1987 özel tip cezaevinden tahliye oldu. از حبسخانه تیپ تایبت یا عنتابه هاتم بردان Yazı devam etti. پشتی هنگی دیسا من نویساندن خواه دوماند 1988'de سالا 1988 متن و کتابا کردستان کولونیا ناف دولتی هبون Madam Mitterrand geldi ya. مادام میتراند هات بوده پیر پروفسورک کارمندا انستیتویا کردی یا پاریسی جی هات بو ترجمان و یا کردی بو خاتونک محقق دوی نازدکی cezaevine girdi. یعنی هاتن حبسخانه Ben cezaevinde değil. نخیر لدر با هاتن سردانته هنگی از ند حبسخانه دبوم سالا 1988 فلان Metinleri vardı. Daktilo filan. متن و کردستان کولونیا ناف دولتی هبون Çıkartmak istiyordu. هنگی به داکتیلوی هات بو نویساندن من دخواست درخم دروه یعنی وشاندن ناوی یا لترکیه بلکی زور بویا لوما بلال دروه بیوشاندن یعنی بلاونده نبه بلا وندانه به لدروه بیوشاندن هاتن آوان جبو من فرسندک Evet, Madam Mitterrand هاتن و هفدو دیت بله خاتون میتراند لسفارتخانه فرانسای بمره بطایبتی پیوی بو شرف الدین بک هبو ممت علی اصلان هبو و از بوم ما به هر سیان را هفدیتن پیکانی هنگی سفیر فرانسای یه ترکیه اریک رولو بو او جی روزنامه‌وانه کی بسپور روشلاتا ناویم بو ve Madam Mitterrand'a Kürdistan'ın bölündüğünü, parçalandığını, paylaşıldığını burada من ji خاتون میتراند را بشکرین پارچکرین و پاروکرنا کردستانی وگوت politikaları من گوت دوی یکی در رولا انگلیز و فرانسزا پرمزنه o bundan çok و او خودان سیاسته که دجی کردن konuşmadan çok etkilendi. یعنی آخافتنه که رخنگیرانه بو Hatta şaşırdı. Erik Rulo da beni susturdu. و آخافتنه تأثیرک پرمزن لخاتون میتراند کرد ندخواست تو حتی بپیوی عجیب گرتی ما İstemiyordu ama اریک رولوژی دخواست من بیدنگ بکه 5 dakika falan نه دخواست تشتین وها بین پیوین لی من لسروان گوتنین خواه اصرار کر من کاری از پر کرد 5 دقیقه فلان بپیوم لی من با آوای که شدیای اف گوتن کرن bunu ve bu metni ایجاروی چاخی دوی روشه ده من جوی خاتون پرسی sordum. O da götüreyim falan. گلو ممکنه وی متنی بخوره ببه یا نه Mehmet Ali Aslan. ویجی گوت ازی ببم Yani iş پچک دلی ممت علی اصلان جمن ما یعنی جبر کو من کارک دایه سرملین میوانه کی من زحمت دایه da şöyle bir şey oldu. لیوی جاری جی بو یره که وها قومی Hava alanında لی بالا فرخانه
o bayanın çantası kayboldu. Çantê wê xatunê wenda bû. İşte o metin Evet. çantanın Ev içinde. metin Yani di çantayê de bû. kayboldu. Çanta hemî wenda bû. Öyle Kay kontrol kirine. anladılar. Wiha ye, İzlediler fam belki. kirin, zanîn. Belki jew takip kirin. Lê balkeşe. Nikarî metnê ji Tirkiye derxe. Çanta bir careke. Hepsi. Erê. Üzerine ben bunu Çanta wenda bû. Hemû wenda bû. çaba sarf ettim. Evet. Kitabın Türkçe- Li ser vê yekê ez xebitîm ku ev kitêb li Tirkiye bê weşandin. Te dî ket destê dewletê. 1990 Ez dizanim ket destê dewletê. Ben Ankara'daydım o zaman. Sala 1990 hat weşandin. Hingê ez li Enqerê bûm. Verildi, dava. Derheqê kitêbê de biryara komkirinê Ankara'da hat olduğum dan, için doz hat vekirin. olarak işte Ayşe'yi çağırmışlar. Ji ber ku ez li Enqerê bûm, gazî berpirsa weşanxaneyê İfade Ayşê kirine. almak. İfada wê girtine. Ayşe de demiş ki işte Beşiktaş- Xwestine îfada min jî bigirin. adresi değişiyor. Ayşê gotiye Beşikçî li Enqerê rodine. Talimat. Adresa wî jî ev e, Talimatla bi ifade- talimatekê îfada wî bigirin. Durumu Savcı jî gotiye talimatla almak. bila Beşikçî bixwe vê vir. Em li vir îfada wî bigirin. Savcı. Buraya gelsin Beşiktaş. Burada alalım. Bizzat kendisi gelsin. Burada alalım. İşte öyle oldu. Tutuklandım orada. Aha, aha bu. cezaevinde Ez hatim girtin hingê. Di mehên Adar, Nîsan, Gulanê de 4-5 meha ez di hepsxaneya Bayram Paşayê de mam. oradan tahliye Ji oldu. wir hatim berdan. 91'de bu sefer Başı tu dîsa Ankara'da. ketî hepsê elbet. 21 Mart Nevroz Sala 1991 göndermiş. vê carê li Enqerê. Tutuklama. Sê cara ketim hepsê. Di 21 Adarê de Evet. di Newrozê de min pîroznameyek ji PKK reşandibû. Pardon 141 Ji ber wê pîroznameyê ez hatim girtin. kaldırıldı işte Piştî dava- hingê bendên 141, 142 hatin rakirin de Hep- bizi hep 140 dozên li ser min betal bûn. Ez jî hatim berdan. Ji xwe ez hertim ji 141, 142 dahatim mehkeme kirin. Kürt Aydın üzerine düşünceler. Temmûza 1991 du kitêbên min. Kürt aydını üzerine düşünceler û Orta Doğu'da devlet terörü hatin weşandin. Vedat Aydın Divan kitêba de îthafek ji Vedat Aydın re hebû. Tê bîra te, te dî Vedat Aydın hat revandin, hat kuştin. Bele, bele. Aynı ithaf. Di her du kitêban de aynı îthaf hebû. Îcar ji ber wê îthafê û ji ber naveruka kitêbê. Bibure divê navêre entre parantez imkan çêbû ku tu Vedat Aydın Belê, li ku di hepsxaneyê de. li Enqerê gava ew hepsê de bû, ez negirtî bûm. Li derve me hevdû nas kiribû. Îcar girtina min ya cara duyem sala 1991 ji ber van kitêba bû. 91'de. Wê carê nêzîkî 4 meha ez hepsxaneyê de mabûm. Yine 91. Ya cara siyem meha 11 sala 1991 bû. Vê carê ji ber kîjan kitêbê bû nayê bîra min. O 3 Ji ber wê kitêbê ez hatim girtin, sê roja dom kir. Li ser îtiraza ebûqata ez hatim berdan. Evet. Yurt kitabeviyê bi navê hemû berhemên Beşikçî dest bi weşandina kitêbên min kir. Îcar ji ber her yek ji wan kitêbin cuda cuda lêpirsînên adlî hatin kirin. Salên 1991, 1992, 1993 ez negirtî bûm. Lê heftê sê-çar cara diçûm Devlet Güvenlik Mahkemesiye û çûna wir jî pir hêsan nedibû. Carna eger celsa mahkemê sibe bûye, roja berî hingê dihatin mala me, digotin îşev tu dêl qereqolê bimînî, siba em ê bi hev re biçin mahkemê. Min jî digot ez mahkemê dizanim. Ez rê û rêzika wê dizanim. Heta niha jî tim çûm û hatim. Her cara ku mahkemeya min hebûye, ez çûme. Ji ber vê yekê ez çi mal qereqolê bimînim? Danê sibê ez diçim, digotin na ferman wiha ye filan. Îcar dibû münaqeşa me. Ev jî li ber derî dibin. Dixwazin min bibin qereqolê. Yani ez ê şevekê li wir bimînim. Danê sibê em ê bi hev re biçin.
هنگی من جوان را وها دگوت اری ما دبه نها گاوا ام به هفره بچن از به ام به تاکسی دچن و حقی وی تاکسی جی دوی از بدم از بخواج خارب اتوبوسی دچم تاکسی جی جتا دستینن هلبت من دگوت گاوا از بواره بچم حقی وجی دوی از بدم از نکارم بدم کو از بخواد کارم هرم از ریو رزیکاویت زانم از ل اتوبوسا بلدیه سوار دبم دچم چونو هاتنا من پر نورماله لیدما کو از بواره بم وها دبه ایجار بوان گوتنا پچکی اقنا بون گوتن تو بخواره لی محقق وره ها وها دبه دانه سبیجی تو راست ناچی محکمه دیسا تو دچی قراقولی پاشش قراقولی به پولیس را دچی محکمه باشه ما مستا بری کو از جبیر بکم از بپرسم لسر هف حتی نها چند کتاب انتهاتن وشاندن جارا داویه سالا 1998 دوان دمادا کتابک هات وشاندن تاودیت hayali Kürdistan'ın dirilişi کیجان کتابا هری داویه او بو دمک و هات وشاندن از حبسخانه بورسای دبوم سالا 1998 بو پشتی هنگی از هاتم بردان گوهرتنک ده قانونال دجی ترور ده هات کرن نرم کرنک فلان چه بو جبر وی یکی از هاتم بردان لسر هف yani لگور حسابی من 35 فلان Peki en son cezaevinde... باشه جارا داویت بورسای جا حبسخانه هاتی بردان بله Ondan sonra هری داویه سالا 1999 لبورسای پشتی هنگی ایده تو نکتی حبسه لسر من دیسا دوز هبون لی از نگرتی بوم لی دیاربکر و استانبول دوز هاتم وکرن تدی من گوته بکو سالا نوتو یکی از سی جارا کتم حبسه و در کتم سالا 1993 بریارا قطعی دان دوزین جدا جدا هات بوم وکرن هنگی هر سی دوز کرن یک yani محکمه بخواه بی داخوازامه کرن یک bu numune 13 kitap 15 kitap behevre dahatin mahkeme kirin. Aha biryara qat'i yave duzi derket, hükmü qat'i derket. Yani ez ketim hapsi. Hengi ez careke çubum iskilipi. De rojnama hürriyeti de nuçeyeke vaha derçubu. Nuçeyeke biçuk. Vek cezayı beşikçi hat erekirin. Nuçeyeke çarpınç rezi falan. İşte bu haberi İskilipler de görmüş. İskilipi anji ev nuçe xwendiye. Bikemani beşek jiwan. Yanji ülkuciyen ve deri xwendiye. Bu hala İskilip'te dolaşıyor. Nasıl dolaşıyor? Savcıya Vaha gotine. Lao cezaevi hatiye erekirin ev hincili İskilipi digere. Çawa digere. Çuna giliyen min libas savcıya İskilipi kirine. Savcıya ki civan bu. Paşevi buxa mesele jimin revegut ul le zede kir. İskilipi işte haznakin. Savcıya İskilipi ji gotiye cihevi malu varevi xuyaya li Ankara demine pevistiya girtine hebe li Ankara ji savcı heye mahkeme heye bi temamî nehatiye li vir bijî malbata wî li vir e tê diçe wan jî wiha jê re gotine biryara cezayê wî qet'î ye rojname wiha dinivîse erêkirina cezayê wî çi ye ma biryara qet'î dane divê ev yekser tê keve hepsê loma divê hûn vê yekê bikin eger hûn nekin mana wê hûn wezîfa xwe bicî nayînin ji ber vê yekê ez li wir li İskilîpê hatim girtin li İskilîpê li hepsxaneya İskilîpê du hefteya mam çiriya paşîn a notosê باشه که از دخوازم به یکی بپرسم تجی دیار کر ده سال 1990 ده جبر گوهرتنا هن بندین قانونان تو حبس درکتی و پشت 1990 ایدی نکتی حبسه لیاز ده فکرم اگر او قانون نه هاتبانا گوهرتن لسرته بصدان دو زبون و جبوته بصدان سال جزا ده هاتن خواستن تو ده حبسه ده بویی اگر قانون نه هاتانا گوهرتن مجبوری تده او جزا بکشانده و بلکه جی حتی تو صاحبی تو ده حبسه ده بمایا
Henge gava tu difikirî ku tu de hemî jiyana xwe di hepsê de bimînî. Tirsak ji te re çê nedibû gelo? Niha binêre. Tu pêvajiyê fam dikî. Tu bi têgehên zanistê difikirî. Lewra jî tirseke wiha peyda nabe. Yani bi kêmanî tirseke minî wiha tune nebû. Yani te dabû ber çavê xwe ku tu hetayê di hepsê de bimînî. Çünkü te nizanibû ku wê qanûn bên guhertin? Helbet. Zaten yasayı Avrupa Ji xwe ne ji ber ku em dixwazin. Ji ber ku Ewropa dixwaze qanûna diguherînin. bu şekilde bir değişiklik yapıyorlar. Gava ew bi xwe dixwazin diguherin. Bunun üzerine Di encamê de tu jî tê berdan. biliyorsunuz veya ceza Yan jî cezayê te siviktir dibe. Yani ez dixwazim li ser vê yekê bisekirim. eğer Eger tu bikaribî bi têgehên zanistê pêvajiyê fam bikî, tê bigihî, konuşabiliyorsanız ev ji te re rehetiyeke mezin e. tabii polis Helbet polîs, mahkeme tim tirsekê, korku yaratır. endişeyekê peyda dikin. Lêya mihûm ew e ku tu teslîmî vê nebî. Hocam bu cezaevleri süreci boyunca tabii Mamosta di derejiya vê qona hepsxaneyan de sedî sed tenganiyên tên ekonomîk yên maddî jî çêbûne. yasaklanıyor. Rê li ber firotina kitêban ji ber ku tê girtin, tên çapkirin, nikarin bên belav kirin. Tên qedexekirin, tên komkirin, tu çi dibêjî? Kitapların yayınlanması için yayın evi epey masraf yapıyor, epey yatırım yapıyor. İşte matbaaya para, kağıt parası, epey bir masraf söz konusu. Belê, Kitap toplatıldığı için ji bo weşandina kitêban, weşanxane têra xwe mesrefê dike. Têra xwe sermaye dide. dava Perê çapxanê, perê kaxeza, yayın evi mesrefeke mezin dibe. çok ağır. Lê ji ber ku kitêb tên komkirin, 1990 pere jê nayê. böyle oldu. Di alîkî de jî doza mahkemê li ser tê vekirin. Yayınlanıyor diyor, 5 gün bütün Helbet ev hemî ji bo weşanxaneyê dibin barekî pir giran. 1991 Îcar di salên 1990 de dîsa wiha bû. yazara ait Dema ku yurt kitap yayınê hemû berhemên beşikçî diweşandin, rewşeke wiha derket pêşiya me. kitapla Piştî mehkemeyan ji nivîskar re cezayek, ji xwediyê weşanxaneyê re cezayek. gelir elde edemiyorsun. Tu sermaye xwe didî kitêbê, Hem de bir cezaevi, lê dahetek li te venagere. bir para cezası, û ser de jî hepsxane, para cezası. cezayê hepsê. İşte bu işte Her wiha cezayê pere. yani yıldırma politikasıyla ilgili. Aha siyaseta dewletê ev e. Ekonomik bakımdan Yani siyaseta çavtirsandinê. mağdur Yıpratma. etmek, yıpratmak. Ji aliyê ekonomî ve mexdûrkirin û ji hêzxistina weşanxanê. Ama Ji bo ku êdî van kara neke. bak benim çok fazla bir Lê wekî şexs daxwazeke min ya pir zêde tune ye. şöyle böyle Vaye jiyan baş xirab dewam dike. Karteke min ya tenduristiyê heye. Leman emekli ya, Te dî leman teqawut bûye. karnem var. Ji ber wê karta min ya tenduristiyê heye. Öbür Ew jî bigirtê. masraflarda işte günlük Masrefên din jî rojane ne. kitap alıyorsun. Dema ku perê min hene, ez kitêban dikirim. Peki hocam sizin sanıyorum Başa mamosta çi di dema komalê de çi jî piştî hingê be. ama yayın Berhemek ku te amade kiribe û ketibe destê polîsan yan jî bi awakî din winda bibe û nehatibe weşandin heye gelo. Yayınlanamayan Yên ku berê nikarîbûn bin weşandin, yayınladı. paşê hatin weşandin. Weşanxaneya belgeyê ew weşandin, pêşiyê Tuncelî Kanûnû ve Dersim Jenosîdî, Muğlalı olayı 33 kurşun, paşê Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programı. Yên ku berê nikarîbin bin weşandin ev bûn. Yani çi berhem winda nebûn û neçû. Ew hatin weşandin. Di aynı demê de weşanxaneya yurt kitabê jî kitêbek weşand. Kürdistan üzerinde emperyalist bölüşüm mücadelesi. Yên ku berê nikarîbûn bin weşandin ev bûn. Lê di salên 1990 de hatin weşandin. Belgeyê paşê jî yurt kitap yayınê weşandin. Ez dibêjim qey kitêba te ya bi navê Kürdistan üzerinde emperyalist bölüşüm mücadelesi wek cildê yekê hat weşandin. Erê, wiha ma.
ما جلد وی دویم درنکت وی درنکوه نا او درناکەوە ئێدی وێ وها بمینە باشه گاودن ده صحبت خود جمع بحث کربو من ورگره کتابین تا به آلمانی، عربی، کردی، کرمانجو، سورانی، انگلیزی، فارسی دیتن من ندیت لی من بهیست کو هر وها کتاب و زمان اسپانی هاتیه ورگراندن جبلی وان کتاب و زمان ژاپنی جی هاتیه ورگراندن راسته؟ بله لدروی وان جی هنه همی اون بله از دبیجم قای اون من او یک مراق کر گلو جبو ورگره وان کتابا دستورت هات گرتن یان جی تو هاتی آگاه دار کرن belki vergerin kutehin ne dedi mi cihebin jigotunun teyin beri min vaha fem kir. Yani bazen söylüyorlar İsmail abi bir kitabı çevirelim veya çeviriyoruz. Yani o konuda carna dibêjin kek İsmail em kitêbeke te wergerînin yan jî em werdgerînin sağlıklı bir ilişki. Di vî warî de danûstandineke tekûz tune ye ez jî ji xwe li pey nagerim. Peki siz yani zaten deminki uzun konuşmalardan Kürt hareketini yakından Başa em dizanin ku tu tevgera neteviya Kurdî baş nastiki o bi salane ku tu pêre alaqedar dibî. Biyate zaafên herî mühim yên vê tevgerê çi ne gelo? Tu dikarî bi tenê çend heban ji wan bêjî? Yani önemli olan bunu işte Kürt sorununun özü açısından Di vî warî de divê mirov li ser cewhera tevgera Kurdî bipeyve. Bu nimûne îro li dinyayê di 106 dewlet hene. Nüfusa beşekî mezin yewan dewletan ji milyonekê kêmtir e. Îro di nav endamên neteweyên yekgirtî de dewletên ku nüfusa wan 10,000 jî hene. Ji endamên Yekîtiya Ewropayê bi tenê nüfusa Almanyayê, Fransayê, İngilistanê, İtalyayê û Spanyayê jiya Kurdan zêdetir e. Daha fazla nüfusu var. Belki Polonya'nın Dibe ku nüfusa Polonyayê qasî nüfusa Kurdan be. Nüfusa 21 endamên din yek bi yek ji nüfusa Kurdan kêmtir e. Lê Kurd di salên 1920 de hatine dabeşkirin, parçekirin, parkirin. Ev helbet zaafeke ji bo Kurdan. Çima zaafe? Ji ber ku dijminê te zaafa te tespît kiriye. Ji wê zaafê îstîfade kiriye û Kurdistan û Kurd dabeşkirine, parçekirine, parkirine. parçalanmasını, paylaşılmasını gerçekleştirmiş. İro li ba Kurdan bi giştî şiûreke wiha tune ye. Yani şiûrek li ser dabeşkirin, parçekirin û parkirina Kurdistanê tune ye. Bu nimûne li Bakur pêvajiyeke wiha heye. Beşekî Kurdan em bêjin mal û milkê xwe yê li Kurdistanê difiroşe, bi erzanî jî be difiroşe. Hewl dide ku li Rojavayê ji xwe re warekî peyda bike, îcabar dike diçe Stenbul û İzmir, Manîsa, Aydin û Bursayê. Dixwaze li wan dera ji xwe re cih û war peyda bike. Lê milkê xwe yê li Kurdistanê, zeviya xwe, xaniyê xwe, mala xwe difiroşe û tê wan deran. Li gor fikra min ziyaneke vê yekê heye. Ji vê yekê fehmeke wiha peyda dibe. Em nikarin ji hev veqetin. Yani Kurdistana ser bixwe filan nemimkin e. Em nikarin ji hev veqetin. Yani Kurdistana ser bixwe filan nemimkin e. Ev 1000 salin em bi hev re dijîn, em biran e. Dibêjin me keş dane hev û du. Tabii bunlar örneğin Kürdistan'da Mekeş dane hevdû filan. Eger ev li Kurdistanê bijîn, li gundên xwe, li malên xwe, li warên xwe bijîn, ez dibêjim qey vê yekê ew qas bi hêsanî nabêjin. Lê gava li Bursayê bijîn, li Stenbolê bijîn, İstanbul'da oturunca böyle bir fehmeke wiha peyda dibe. Kürtlerin genel bir zaafıdır. Ev zaafeke giştî ya Kurdan e. Nefîkirina Kurdistanê zaafeke. Çima? Çünkü bu numune eger em ji Kurdekî bipirsin, nüfusa Kurdan çi qas e? Der 40 bin.
dibêje 40 milyon. Bazıları Hinek dibêjin ji 40 milyonan jî zêdetir. böyle de söyleniyor. Ama peki senin adın Başa niye çima navê te tune ye? 40 milyon nüfusa te heye. nüfusun var? Niye böyle? Çima li neteweyên yekgirtî, lê Yekîtiya Ewropayê, li Konseya Ewropayê, li Konferansa İslamê, li cihekî jî navê te tune ye. Navê te tenê gava ku behsa terorê dikin derbas. Gava ku dibêjin em ê serê terorê biperçiqînin, em ê terorê ji holê rakin, heta yek kes jî nemîne em ê li dijî terorê tê bikuşin. Tenê divê çerçoveyê de navê te tê gotin. Lê tu dibêjî ez 40 milyonim. Tu 5 milyon bî bikêrî çi tê? Lê li Yekîtiya Ewropayê, Lüksemburg em bêjin 400,000 nüfusa wê heye, lê dibin biryarên wiha de îmza wê jî heye. 400 bin nüfuslu bir devlet. Ama şöyle kararların altında onun da imza. Em li rûşhilata navîn li dijî avakirina dewleteka Kurdî ya serbixwe. Em li rûşhilata navîn li dijî guherîna sînûran in. Ev tê çi manayê? Li ser mustaqbelê Kurdan em biryarê did. Lüksemburg li ser mustaqbelê te biryara dide. Yan jî Malta, yan jî Kıbrıs. Dibin biryarên vî corî de îmza wan jî heye. Yan jî endamên Konseya Ewropayê Veya hene. Malta veya Kıbrıs. Bu tür kararlarda onların da imzaları var. Veya Avrupa Konseyi'nin üyeleri var. Örneğin Andorra, San Marino, Liechtenstein, Monaco. Değil mi Avrupa Bu numune Andorra, San Marino, Liechtenstein, Monaco, endamên Konseya Ewropayê ne ku ji pêncî endaman pêk. Nüfusa wan derdûra 10,000 e. Liechtenstein nêzîkî 3,000 e. Lê di tayînkirina mustaqbelê Kurdan de xwedî rolin. Em li dijî guherîna sînûranin, em li dijî avakirina Kurdistana serbixwe ne. Divê Kurd li dijî vê yekê reaksiyona nîşan bidin. Lê Kurd bi giştî li dijî vê yekê reaksiyon nîşan nadin. Biya min ev zaafek e. Ya bu zaafın û ev zaaf divê li gel bûyerên 1920 bên peyvîn. Di civînên cûr bi cûr de gava ez vê yekê dibêjim wiha rexnêl min digirin. Beşikçî nikare ji 1920 vir de were. Di salên 1920 de asê maye nikare derbasî piştî wê bibe. Lê pirsgirêka bingehîn ya Kurda ev e. Welat hatiye dabeşkirin, parçekirin û parkirin. Ha ji te re. Mazeviyên mayînan ji bo kê hatine danîn? Bircên çavdêriyê û balefirên casûsî ev hemî ji bo Kurdan in. Divê meriv di şiûrê van tişta de be. Divê meriv bi awayekî pir intensîv rexnel Ewropayê bigire. Divê meriv rexne li Ingilistanê, Fransayê ne tenê li liberalên wan, li muhafazakarên wan, komünistên wan jî bî. Fransa'yı sadece onların liberalleri... Çünkü çi li Ingilistanê û Fransayê, çi jî İtalyayê kî li ser hukm dibe bila bibe. Dixwazî liberal, muhafazakar, dixwazî komünist. İtalya'da iktidarda kim Çepgîr bin. Hemî dijî Kurdan in. Muhafazakarlar ister komünistler, solcular hepsi Kürt karşıtıdır. Sovyetler Yekîtiya Sovyetan di dema Lenin de jî, di dema Stalin de jî dijî Kurdan e. Divê meriv di şiûra van tiştan de be û rexnel wan bigire. varmak, bunları eleştirmek gerekiyor. Uluslararası nizama Kürtlerin çok Divê Kurd bi awayekî pir intensîv rexnel nîzama navnetewî bigirin. Ne bi pevçûnê, konuşarak lê bi awayekî meqûl, bi axaftin û bi münaqeşe. Norveç'te oturan, Fransa'da oturan Kürtler onların Bu numune Kurdên ku li Swêdê, li Norveçê, li Fransa û Ingilistanê dijîn, eger mamostayên üniversiteyê bin, têkiliyên wan bi mamostayên üniversiteyê re hene. Eger rojnamegêr bin, têkiliyên wan bi rojnamegêran re hene. Yan divê hebin. Karbidest bin, bi karbidestên wê re têkiliyên wan hene. Yan divê hebin û divê çarçoveya van têkiliyan de divê ev siyaseta wan ya li ser Kurdistanê bicihkirî siyaseta 1920 bi awayekî pir intensîv bêrex nekirin. çok yoğun bir şekilde eleştiriye tabi tutulmalıdır. Yani Kürtler bunun bilincinde olmalıdır. Ama görebildiğim kadarıyla Bi qasî ku ez dibînim şiûreke wiha îro li ba Kurdan tune ye. Lê ez divê baweriyê de me ku piştî vê qonaxê şiûreke wiha wê xurt bibe. düşünüyorum. Piştî vê qonaxê Sonra ev yek jî mühim e. önemli devletler, yani Kürtlerin şu aşamada devletler düzeyinde dostu yok. Ama Hên jî di mistewayê dewletan de
dostên Kurdan tunene. Lê ji ronakbîran, ji nivîskarên hêja yên cîhanê, ji dîplomatan, ji siyasetmedaran wek şexs dostên Kurdan hene û roj bi roj zêde dibin. Bu nimûne Sakharov kesekî wiha bû. Di pêvajiya rexneyeke wiha de yani dema ku neheqiyên ku salên 1920 de li Kurdan hatine kirin bên gotin, rojava jî wê bigihe şiûra wan, neheqiyan û biya min wê ji bo Kurdan tiştên pozîtîftir bifikire. Derheqê başûr de intîbaya min ev e. Ez bi Kurdî nizanim, lê temaşayê Kurdistan têvê û Kurd satê dikim, biya min başûr xwedî prestîjeke mezin e û ev prestîj pêş dikeve û zêdetir dibe. Ez hewl didim ku li ser girîngiya rexneya 1920 rawestim. Helbet İngilîstan û Fransayê bi tena serê xwe ev yek nekirin. Olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. 1920'lerle ilgili eleştiri İngiltere'nin, Fransa'nın, tabii İngiltere ve Fransa bunu kendi başlarına yapmıyorlar. Türk yönetimiyle, Fars yönetimiyle, Arap yönetimleriyle işbirliği yaparak. Bi hevkariya îdareyên Türk, Faris û Arab re ev dabeşkirin, parçekirin û parkirin bi cihanîn. Yekîtiya Sovyetan bölünmesi, parçalanması, paylaşılması, li dijî siyaseta dabeşkirin, parçekirin û parkirina Kurdistanê helwestek li gor prensîba tayînkirina qedera xwe bi destê xwe nîşan neda. Çawa İngilîstan û Fransayê siyasetek li dijî Kurdan meşandin? Sovyetan jî ev tişt kir. Çerçevede eleştirilmesi gerekiyor. Divê çerçoveyê de rexne li Sovyetan jî bêgirtin. Biya min ev rexne dikarin fikrên heyî yên li ser Kurdan jî biguherînin. Çok arka çıkılan bir devlet. Çok arka çıkılan bir devlet. Tê gotin ku dünya gelek li pişta İsrail'e ye. İsrail'e dünya arka çıkıyor. Çok arka çıkıyor. Çok destekliyor. Dünya İsrail'e destek veriyor. Benim kanımca Türkiye'ye daha çok destek veriliyor. Türkiye'ye daha çok destek veriliyor. Biya min pişgiriyek zêdetir didin Türkiye'ye. Ji aliyê Türkiye ve inkara hebûna gelekî 20 milyonî û şiyana inkarkirinê ve yekê nîşan dide. Bu nimûne 50.000 kişi, 100.000 kişi örneğin bu sene di Newrûzê de li Diyarbekirê bi hezaran kes dicive, 50,000, 100,000 kes digotin îsal belkî milyonek kes civiya. Dewlet evê çawa ve dibêje? Dibêje terör e. Bi têgehên terorê ve dibêje. Türkiye neye terör diyorsa Avrupa Türkiye ji kê re dibêje terör? Rojava jî dibêje. Türkiye ji çi re dibêje terör? Konseya Avrupayê jî, Yekîtiya Avrupayê jî dibêje terör. Yani Rojava piştgiriya İsrailê zêdetir, piştgiriya van siyasetên Türkiye'yê dike. Ji ber van piştgiriya, Türkiye bi hêsanî dikare siyasetên perçiqandin û tadeya li ser Kurdan bidomîne. Aha ez hewl didim bêjim ku girîngtirîn riya xelasbûna ji van siyaseta gihiştina şiûra vê yekê û rexnelêgirtina wan e. Bunun yanı sıra Kürt siyasi örgütlerinin liderleri hakkında ne düşünüyorsunuz, bugünkü liderleri hakkında? Tu di derheqê liderên rêxistinên Kurdên îro de çi difikirî? Ez ê bêjim bi taybetî di derheqê Abdullah Öcalan de, çünkü tê bîra min ku te di hin nivîsarên xwe yên salên 1990 de bi pezn behsa wî kiribû. Gelo piştî ku ew hat girtin, helwesta ku tu li bendê bûyî nîşan da yan helwesteke bereva jî? Wiha digot. Gelê Kurd gelekî bêrometkirî ye. Yani gelekî pir bêromet hatiye hiştin. Ez difekirîm ku ev tespîtek pir mihûm e. Çima bu nimûne tewr navê vî gelî jî tune ye. Hebûna wî tê înkarkirin 20 milyona lê li cihekî jî navê wî tune ye. Li her derê bi tenê gava ku behsa terorê dibe navê wî tê gotin. Ji ber vê yekê gava ku digot
gelê Kurd gelekî bêrometkir ye, ez difikirîm ku ev manadar e. Lê piştî pêvajiya İmraliyê ev yek hat famkirin. Têkiliyeke zêde ya Öcalan bi zimanê Kurdî re, bi kultura Kurdî re tune ye. Meşgûliyeteka wî ya pir zêde bi wan re tune ye. Eger tu nikaribî navê welatê xwe jî bêjî, biya min bêrometiya muhim ev e. Ji bilî vê êdî çi bêrometiyekî din dikare hebe? Yani bixas ku min fam kir wî ew helwesta ku tu li bendê bûyî nîşan neda. Belê. Gerçi biraz Perçende gava din te piçek şîrovek kir lê li ser dahatiya tevgera neteweyiya Kurd û gelê Kurd meriv dikare çi texmînan bike? Ya gelecek ilgili Li ser dahatiyê wiha bu nimûne di salên 1960 de Kürtlerin durumu neydi? rewşa Kurdan çawa bû, Bugün ne? îro çawa ye. Gava em li gor salên 1960 rewşa Kurda ya îro binirxînin, em dibînin ku pêşketineke pir zêde heye. Helbet meriv dikare bêje nebese. Lê li gor salên 1960 1970 pêşketineke pir mühim e. Qayî ew ê 3 sal 40 sal piştî niha jî ji niha muhimtir û baştir be. Ez dikarim wiha bêjim. Her wiha ev yek jî heye. Di pirsa Kurdî de dînamîkên derve mühim in. Parçalanma, paylaşılma, iş dinamikleri parçalanma. Dabeşbûn û parçebûnê dînamîkên hundir jî parça kirine, ji karkirinê xistine. Divir de dînamîkên derve tayin kirin. Bundan 15 sene öncesini düşünelim. Kişi olarak Bu nimûne em 15 sal berê bifikirin. Em bêjin ku eger te sala 1980 85 yan jî 1990 ji min re bigotaya İsmail abi Irak hakkında bana kek İsmail der heqê dahatiya Iraqê de ji min re 5 senaryoyan binivîse, min nedikarî ez bifikirim ku di yek senaryoyê de jî bêjim Talebanî wê bibe serokkomar. Wekî kes ez ji bo xwe dibêjim. Eger te bigota kek İsmail 5 senaryoyên din jî binivîsîne û min 5 senaryoyên din jî binivîsandana, dîsa jî min netkarî ez bifikirim ku Talebanî wê bibe serokkomar. Lê vaye müdaxaleya Amerîkayê ya sala 2003 rewşeke wiha peyda kir. Bêguman sedema müdaxaleya Amerîkayê bu Iraqê ne ew bû ku bêje gelê Kurd pir zordariyê dibîne ez rewşa wî xweş bikim bila ew jî piçekê rûyê xêr û xweşiyê bibînin. Lê Kurdan ji encamên vê müdaxaleyê îstîfade kirin. Çawa îstîfade kirin? Bu nimûne çekên tevkujiyê hatin îmha kirin. Partiya El-Baas, El-Muxabarat û Orduya Iraqê hatin belav kirin. Van tişta hemiya rê li ber Kurdan vekir. Kurda bi navê dewleta federe ya Kurd avahiyek danîn. Raxmî Amerîkayê Kurdan ev avahî danîn. Yani biya min Amerîkayê Federasyona Kurdan filan nedixwest. Kurdan raxmî Amerîkayê karîn federasyoneke wiha pêk bînin. Şiyan vê bi Amerîkayê û Ereba bidin qebûl kirin. Ez difikirim ku dînamîkên derve tayin kirin. Yên ku kanalîze dikin ewin. Lê ez ji bo Kurdistana başûr dibêjim. Ji niha û pê de li wir qay ew ê dînamîkên hundir jî êdî bikare bin ber bi pêş veherin. Yani projeya min ya ji bo dahatiyê pozitif e. Di ayendeyê de Kurd dê di rewşeke baştir dibijin. Gava din te behsa wiyekî kir ku Kurd gelekî bêrûmetkir ye. Ez ê di vê babetê fikra xwe jî bêjim. Wî çaxê min li ser vê babetê li ser bêrûmetkirina Kurdan ji te re tiştekî nivîsî bû lê min nekarî bişînim. Gelo eger wiha bê gotin ne rast e. Eger ji aliyê sosyolojîk ve bêfikirîn civata Kurd civateke ku li paş hatiye hiştin, müstewayê civakî nizm maye, civateke paştemayê ye. Ji ber ku di mefhûma
بێڕومەتکری de zêdetir alî exlaqî giran e. Ji nişandayîna rewşa objektif zêdetir, ji mefhûma nîşandayîna müstewayê civakiyê civakeke zêdetir, îfadekirina hukmeke hêjayiyan heye. Eger bi nêrîneke sosyolojik bênêrîn gelo nerastir e mirov bêje ku ev civak li paş maye, li paş hatiye şitin, müstewaya civakiya vê civakê müstewayê şuura netewî li paş e. Yani ez difikirim ku di manaya zanistî de nerasta ku meriv ji vê yekê re bêje bêrûmetkirî. Yani 20 milyonsun ama senin adın yok. Devlet seni hesaba Belê, ez ji bo Tirkiye û Kurdistana Bakur dibêjim. Tu 20 milyonî lê navê te tune ye. Dewlet hesabê te nake. Gava behsa azadî, hek, edalet û hiqûqê têkirin, tu tune yî. Tu kengî heyî. Tu di işkenceya de heyî, tu di sirgûna de heyî, tu di hepsxana de heyî. Tiştekî din. Bu nimune te dî salên 1990 de intîfada dikotin. Zarokên Filistînî yên ku kevir davêtin tankên İsraîlê hebûn. Çapemeniya Tirkan ji bo van zarokan nivîsarên pirî pesin nivîsandin. Rojnamevanên ku em naz dikin, peyamnerên televizyûn û rojnameyan, siyasetmedaran hem ji bo van zarokên li Filistînê û hem jî ji bo malbatên wan nivîsarên pirî pesin nivîsandin. Kürt çocukları Diyarbakır'da Lê gava zarokên Kurd li Diyarbekirê, li Sêrtê, li Wanê çalakiyeke mîna wê dikir, zordariyeke mezin li wan zarok û malbatên wan dihat kirin. Çima li van zarokan xwedî dernakevin, ma xwediyên wan tune ne. Eleştiriler, suçlamalar. İşte bu rexne û suçdarkirinên bi vî cûrî dihatin kirin. Aha eger di navbera tarîfa keviravêtina li Filistînê û keviravêtina li Kurdistanê farqeke ew qes mezin hebe, têkiliya vê yekê bi awayekî bi bêrûmetkirina Kurdan re heye. Yani mêrik Kurdan hiç nas nake. Hiç naxwaze wan nas bike. Anlatabiliyor muyum? Hiç bilmek. Ez dikarim bidim fam kirin. Helbet hek û hiqûq ji bo Filistîniyan lazim e. Divê Filistînî bibin xwediyên her cûre hek û hiqûqê. Lê ji bo Kurdan ev olmasın. Tune bin jî dibe, bila tune. Buna karşı devlete direnmek. Helbet divê mirov li dijî vê yekê li ber xwe bide. Rexne li vê yekê bigire. Yani divê ku mirov rexne li vê helwestê bigire. Aha ya ku ez dixwazim li ser pir bisekinim ev e. Rexnekirina vê helwestê jî divê bi salên 1920 ve dest pê bike. Yani tiştê ku ji te re heq be, çima ji min re neheqe? Mamosta ez zanim tu pir westandî, lê tevî westiyana xwe jî te demeke zêde dame. Ez pir spas dikim, lê di dawî de tiştekî ku tu dixwazî bêjî lê zêde bikî heye gelo? Ev tiştên ku em herî dawî li ser peyvîn. Belê, yani tu dibêjî ku em wan ji bîr nekin. Belê.